जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बहुत वड्डी कामयाबी लैके नतमस्तक होने वास्ते सारे मैंबर साहब पहुंचे है। मानयोग सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा साहब जिन्होंने लंबा समा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बतौर प्रधान पहला भी सेवा की। मानयोग सरदार हरमीत सिंह जी कालका जो दिल्ली श्रोमणी अकाली दल के प्रधान हैं। सारे दर्जा बदर्जा मैंबर साहबान जिन्होंने असी लगातार बड़े लंबे समय तो उस महान पवित्र स्थान के उत्ते सेवा करते देखते आ रहे हैं। अज नवी जित लैके आए हैं। उन्होंने सब तो पहला तो मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मुख्य सेवादार होने के नाते सारी संस्था वालों जी आया कहनी और अज वड्डा मान हो रहा है कि ये जित उस समय हुई है जदों ये चुनाव लड़िया गया। हर एक ने अड्डी चोटी का जोर लाया कि किस ढंग के नाल इस संस्था को कमज़ोर किया जाए। हर एक ने सिर तोड़ यतन किए कि किसी ढंग नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्ते असीं काबज होके ते गुरु पंथ को कमज़ोर कर सकीए, खालसा पंथ को कमज़ोर कर सकीए। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, धन गुरु रामदास जी, बड़ा वड्डा आसरा तुसीं लिया गुरु नानक साहब जी का। जिहड़ी तुहाडी कीती कमाई जो तुसीं सेवा की सी लगातार, मैं समझदी बाकी सेवावां ते तुसीं अंत दियां कीतियां, जिथे बिल्डिंगां बनाईयां, इमारतां बनाईयां, हस्पताल बनाए, पर जिहड़ी मानवता की सेवा उस समय कीती है जिस वेले मानवता के उत्ते बड़ा वड्डा संकट आया, भावें कोविड का समा आया, भावें कोई किसान मोर्चे विच किसानां दी मुसीबत का समा आया, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारी ने सिरसा साहब, कालका साहब ते सारे मैंबरां ने रल के बड़ी वड्डी यतन करके वो कीती सी। ओहदा ये फलस्वरूप मैं समझदी मानवता की भलाई विचों ये सारी जित निकली है। ये मनुखता की जो सेवा की ओहदी बख्शिश गुरु ने दी है कि इहो जिहे योग व्यक्ति जड़े है वो अगे लगन। मैं बीबी रणजीत कौर जी अजे पहुंचे नहीं, मेरे ख्याल साडे प्रधान साहब इस्त्री अकाली दल दे, उन्होंने तो इन्होंने मैं जो देखती हुंदी सी दिल्ली उत्थे मोर्चे दे विच बहुत सारिया तकलीफों का सामना भी करना पिया। साडे वर्गे झिझक गए कि उत्थे ना जाइए, पर सिरसा साहब तुहाडी उस कीती घालना दी, भावें वो हरमीत सिंह जी सन, भावें तेरे साथी सन सारे तुहाडे, भावें बीबी रणजीत कौर जी सी, तुहाडी घालना ही इन्नी हुई कि लोगों ने तुहाडी सेवा नूं प्रवान किया। बोले सो निहाल, क्योंकि कूड़ नहीं खुट्टा नानका ओढ़क सच रही। ये गुरु कृपा करे कि सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ सेवक बन के सेवा करने का बल होवे, चाह पैदा हो जाए। जो चाह दे नाल कहिए सा सेवा की सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने या सतगुर का मन मन्निया तो पाप समल पन्ने। ये सेवा उदों ही सफल होंदी है जो मन नाल करिए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, फिर मन चिंदिया फल पावना हाँ मैं विचों जाए। फिर हम मन चिंदिया बख्शा भी हुई, गुरु ने मेहर की है। मैं बहुता समा नहीं लैना, तुसीं हुण बाकी शब्द करोगे, मैं जी आया कहना सी ते बधाई देनी सी। अज पंजाब के लोगों नूं जां देश ते विदेश विच वसदे सारे खालसा पंथ नूं बहुत खुशी हुई है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी बड़ी घालना दे नाल श्रोमणी अकाली दल ने होंद विच लिआंदी सी, वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी सी होंद विच आंदी और ओहदी कामयाबी जिहड़ी है अज फिर तुहाडे ओहदी जिम्मेवारी तुहाडे मोढे ते पई है। गुरु कृपा करे, गुरु रामदास कृपा कर, सारी जिंदगी इसे तरह तुसीं निष्काम होकर सेवा करते रहो। परमात्मा तुहानूं चाहो तुहाडा बनिया रहे कि तुसीं हमेशा हमेशा गुरु पातशाह चरणों नाल जुड़े रहो। बहुत बधाइयां बधाइयां बधाइयां, गुरसिक्खा मन बधाइयां। बस सन्मान किया जाएगा सब का, कल्ले कल्ले का, क्योंकि तुसीं लंबे समय तो बैठे सी, इस करके तुहाडी इंतजार की घड़ी जिहड़ी है बहुत ही ना वधे। इस करके पहला असीं सोचा कि तुहाडे नाल साझ पा लैण, फिर अगला काम जिहड़ा असीं बाद च करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। भैन जी तुसीं कित्थे रह गए? आओ आओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं पार्टी बिठा दो ना, लिख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर जी का, जिन्हों ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ बहुत मान बख्शिया है।
मैं दिल दियां गहराइयां चों धन्नवाद करदा हां सारी उस संगत दा, देश विदेश के अंदर वसदी संगत दा, दिल्ली की विशेष तौर पर संगत दा, जिन्हां ने साडे ते एडी किरपा कीती आ, तरस खादा। सेवा गुरु ने आप लई, पहला गुरु ने आप अपने सेवादारों तो सेवा लई, फिर झोली वो वडियाई पाई। ये बहुत वड्डी गुरु की बख्शिश हुंदी आ जदों गुरु आप किरपा करके तरस करके अपने सेवकां दी पत रखदा है। साडी भी गुरु ने ही पत रखी है। मैं ये जरूर कहना चाहुंदा, सारियां ताकतां एक पासे सी, जदों सामने देखदे सी ते पहाड़ लगदा सी, पहाड़ दे नाल लड़ाई लड़ रहे सी, पहाड़ दे नाल। सरकार भावें केंद्र दी होवे, सरकार भावें दिल्ली दी होवे, पार्टियां सारियां होण, कोई जागो सी, कोई नकली अकाली दल सी, कोई सुत्ते सी, कोई जागदे, सारे ही इकट्ठे होके टीचा एक सी कि पंथ की जिहड़ी जमात आ, श्रोमणी अकाली दल, इसनूं ढाह लाया जाए ते कुछ भी किया जाए। अंदरों सारे एक पार्टियां एक, मैं बीबी जी नूं दसना चाहुंदा और मीडिया नूं दसना चाहुंदा, तुसीं अज तक सप दी ते न्योले दी दोस्ती नहीं देखी होगी, पर इस इलैक्शन अंदर सप ते न्योले इकट्ठे इक्को टेबलां ते बैठे सीगे। तिन्ने पार्टियां, भावें आम आदमी होवे, कांग्रेस होवे, बीजेपी होवे, सारे इक्को टेबल ते बैठ के ते बीबी जी साडे खिलाफ वोट मंग रहे, इक्को टेबल ते बैठ के ते पोलिंग एजेंट वाले दिन, पोलिंग वाले दिन कई ते एजेंट बन के अंदर बैठे सी। मंडलों के प्रधान, जिलों के प्रधान, सर्कलों के प्रधान, सारे दे सारे, और चाहे वोटां नकली बनाने का काम होवे, तुहानूं मैं अज मीडिया नूं दस, क्योंकि तुसीं पंजाब दे मीडिया नूं इस गल की जानकारी नहीं, तुसीं सुन के हैरत और हैरान हो जाओगे। कदी अज तक देश की कोई ऐसी इलैक्शन नहीं हुई जिहदे अंदर 25-25, 30-30% वोटां रिजैक्ट कीतियां गईयां होण। अज अखबार ने भी कल छापिया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर जिन्नी टोटल पोलिंग हुई आ, ਉਹਦੀ 36% वोट रिजैक्ट किए गए, 36%, और 36% वोट रिजैक्ट होने के बाद भी साडा कैंडीडेट फिर जित के आया। आत्मा सिंह लुबाणा जी दियां बाल्टी ते मोहरां लगियां, 460 वोटां रिजैक्ट कर दित्तियां, फिर भी साडा कैंडीडेट जित के आया। और तुसीं हैरान हो गए, देश के अंदर पहली इलैक्शन हुई आ, दास दा पोलिंग जिहड़ा स्टेशन आ, तुसीं अज तक हर जगह सुनिया होगा, कोई देश अंदर ऐसी इलैक्शन नहीं हुई। पोलिंग नंबर 1 तो लैके जिन्ने भी पोलिंग बूथ होंगे वो नंबर होंगे। बीबी जी मेरा कल ही वार्ड आ जिद 1 नंबर पोलिंग स्टेशन नहीं है। क्यों? इलैक्शन तो नॉमीनेशन तो एक दिन पहला मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डीलिमिटेशन करके ते नवे एरिया जिथे उन्होंने खुद नकली वोटां बना रखी, उस एरिया में पा के मेरा बूथ ही हटाता और मेरी वार्ड 2 नंबर तो शुरू होती है। तुम सुन के हैरान हो गए, ਜਿਹੜੇ पोलिंग अफसर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ भी ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਪਾਉਣ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਥ ਚੋਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੂਥ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ 460 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 418 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 418 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 460 ਚੋਂ 418 ਵੋਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੂਥ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰੇ ਨੇ 250 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, और 51 किनियां 255 वोटां साडे औलख साहब दियां 255 वोटां रद्द कीतियां ने और 51 वोटां ते हारे आ। हारे नहीं, हराए। और एक साडे कैंडीडेट नूं मैं नाम इत्थे नहीं लेना ठीक समझदा, अजे सर्टिफिकेट देण तो बाद आरओ फोन करके कहंदा 1 मिनट सर्टिफिकेट लैके मैं चैक करना है। मैनूं समझाया चैक नहीं करना, वापस खोना उन्होंने। ये हालात सीगे, पर जो दिल्ली दी संगतां ने इन्ना वड्डा ये संगत ने सेवा का, संगत ने विरोधियों दी चालों का, संगत ने जो बेईमानी की जा रही सी, जो सरकारां पिछले दरवाजे चों कमेटी च वड़नियां चाहुंदियां सी। पहली बार यह भी होया है, 2 पार्टियां जिहड़ियां एक कहंदी सीगी कि साडा ते राइट है इस दिल्ली के अंदर, भावें परिवार की पार्टी आ, उन्होंने 14 सीटां आईयां ने, 14 अज बड़े दमजे मारते हैं। हुण जी सानूं हो गया वोटां पातियां 46 चों 14, 1/3 भी नहीं बनदियां, 16 1/3 बनदियां ने, 46 चों 14 आईयां ने। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ,
ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ, ਔਰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ। 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ 3 ਮਹੀਨੇ ICU ਚ ਰਿਹਾ, 95% ਦੀ ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ 50 ਵੋਟਾਂ ਤੇ 38 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰਿਆ, 38 ਤੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਿਤਾਈ ਪਾਰਟੀ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ? ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ 1/3 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਡੋਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਗੋ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕੇ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਈਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 46 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਕਾਇਦਾ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੁਹਾਡੇ PPG ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪੇਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ 40 ਤੋਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਕਾ 44 ਜਿੱਤੇਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ 30 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 27 ਕਿ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਰਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫਤ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਕੋਝੇ ਕਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਬਲ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕੁਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 26 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਜਾਓ ਕਰ ਵਾਪਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੋਲੀਏ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 50ਵਾਂ ਸਾਲ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 50ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ 50ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਕਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਪਈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜੇ ਬੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਆਏ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਤਮ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ
ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨ ਜਿਓ ਜੀ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਹੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਠ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਠ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਵੇ ਜਿੱਦਣ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗੋਟੇ ਫੜੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਰੇਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬ ਗਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੌਰ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਬਸ ਕਰੋ, ਹਣੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ